جی السلام علیکم، میں امرین خان ہوں اور ہم نے ایکسل ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. 2 لیکچرز میں نے آپ کو دے چکی ہوں ایکسل کے. اس میں ہم نے ٹیبل بنائے تھے. چلیں ہم ایکسل اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ٹیبل بنائے تھے وہ اب ٹیبل ہمارے کہاں تک پہنچے. یہ ایکسل میں اسٹارٹ کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ ایکسل ہے. یہاں سے ایکسل اوپن ہوا. یہ والی فائل میں نے بنائی ہوئی تھی، ہم نے اسی پر ہم کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ والی فائل تھی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں ٹیبل ہم نے بنائے تھے. اسٹوڈینٹس ٹیبل تھا. ٹھیک ہے، اس میں اسٹوڈینٹس کے نیم ہے، انگلش، اردو، کیمسٹری، فزکس اینڈ بایولوجی. اس کا مارکس والے اور پرسنٹیج، اس ہم لکھیں گے مارکس MARKS مارکس، اور ادھر ہوگی پرسنٹیج. اچھا، یہاں پر ہم پہلے مارکس نکال لیتے ہیں. مارکس آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہوتے ہیں. از اکول ٹو سم SUM سم شفٹ اوپننگ بریکٹ اور اس کو پلس یہ ہوگی بیک اسپیس کر کے پلس یہ پلس. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور پھر ہم کریں گے تیسرا والا، یہ پلس شفٹ پلس یہ شفٹ پلس اور یہ والا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب بریکٹ ہم کریں گے شفٹ کلوزنگ بریکٹ پریس کی اور انٹر کر دیا. 390 آ گئے. اس بچے کے کیا مارکس ہیں؟ 390. علی کے کو ہم پھر اب ہم نے فارمولا لگا دیا. اب ہم اس کو ڈریگ کر کے نیچے لے آئیں گے. سب کے مارکس آ گئے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس کے. اسی طرح ہم نے پرسنٹیج نکالی تھی. پرسنٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پرسنٹیج ہم نے از اکول ٹو کیا. ٹھیک ہے، اور اس میں پرسنٹیج میں آپ کو بتاؤں کہ 2 طریقے سے فارمولے لگاتے ہیں. 2 طریقے سے ہم فارمولے لگا سکتے ہیں. ایک تو سمپل از اکول ٹو لگایا. اس کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے مارکس پہ کلک کیا، ڈیوائڈ، کی بورڈ پہ ڈیوائڈ کا ہوتا ہے سائن بورڈ. ٹھیک ہے، کوشچن مارک، جہاں کوشچن مارک ہے نا وہاں پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. ادھر سلیش ہے، سلیش کا مطلب ہے کہ ڈیوائڈ کیا. ٹوٹل سے ٹوٹل کتنے 600. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یا تو میں بریکٹ لگاؤں گی، نہیں لگاتے ابھی ہم. پہلے شفٹ اسٹیرک. ٹھیک ہے، ملٹی پلائی. اسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی کرنا ہے ہم نے 100 سے. اور اب میں اس کو انٹر کروں گی. آج 65% علی کی ہے پرسنٹیج. ٹھیک ہے، اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے. احمد کی ہم اس طریقے سے نکال لیتے ہیں. پہلے ہم لکھیں گے از اکول ٹو، اب ہم بریکٹ لگائیں گے. شفٹ کلوزنگ اوپننگ بریکٹ اسٹارٹ، شفٹ اوپننگ بریکٹ احمد مارکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل مارکس 600 شفٹ کلوزنگ بریکٹ اینڈ اور شفٹ کلوزنگ بریکٹ اور پھر ملٹی پلائی بھی کرنا ہے نا 100 سے. شفٹ اسٹیرک 100 اور پھر ہم اس کو کر دیں گے انٹر. 66.8 تھوڑا سا اس میں آگے پیچھے 66 اور 65 میں تھوڑا سا آگے پیچھے اس میں فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پرسنٹیج میں. تو پرسنٹیج جو ہے وہ 2 طریقے سے نکالی جاتی ہے. یا تو دیکھو اس کو یہاں پہ ہم نے لگ کے یہاں پہ کیا کیا کہ ہم نے پہلے از اکول ٹو کر کے بریکٹ اوپننگ بریکٹ لگائی. ٹھیک ہے، اور کر کے ملٹی پلائی پر 100 کیا، اس سے پرسنٹیج نکلتی ہے. اور یا پھر ہم کر لیتے ہیں اس سے 65. ٹھیک ہے، اس سے ہم نے نکال لی. تو دونوں طریقے سے ہم پرسنٹیج نکال سکتے ہیں. اب اس کو ہم ڈریگ کریں گے. اس میں 65 ہے، اس میں 66.8 ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے سے پرسنٹیج آپ بریکٹ کر کے بھی نکال سکتے ہیں اور وداؤٹ بریکٹ کر کے بھی آپ نکال سکتے ہیں پرسنٹیج. ویسے بیسٹ طریقہ جو ہوتا ہے وہ وداؤٹ بریکٹ یہ والا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں اگر اس کو ڈریگ کر کے نیچے لے کر جاؤں، نہیں سوری، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے تو علی کی تو 65 تھی نا.
देखिए ना, अली की 65 हमने निकाली, अली गॉट 65%, जबकि अहमद के ज्यादा मार्क्स हैं, अहमद की परसेंटेज ज्यादा है 66.83। ठीक है, तो मतलब मैंने दोनों तरीके से निकाल के दिखा दिया आपको। अली की मैंने दो इस तरीके से निकाला है विदाउट ब्रैकेट लगा के, और अहमद की मैंने निकाली है ब्रैकेट के साथ। अली की विदाउट ब्रैकेट, अहमद विद ब्रैकेट। तो अहमद के थोड़े से मार्क्स इससे अली से ज्यादा है। चलिए हम इसको ड्रैग करते हैं, इसको मैं ड्रैग करके जरा नीचे लेकर आती हूँ। फॉर्मूला तो लगाया हुआ है मैंने नीचे यहाँ तक। अब ये देखें, 65 अली की थी, 66.83 उसने सही निकाली, 58 और ये सारे निकाल के ये निकाल दिया। ठीक है, इस तरह मार्क्स और परसेंटेज भी हमारे पास आ गए। अब मार्क्स और परसेंटेज को हम ना ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। मार्क्स को मैंने दे दिया येलो कलर, ठीक है, और परसेंटेज को हम दे देते हैं, परसेंटेज को हम दे देते हैं जी पर्पल, तो बहुत वो हो जाएगा। परसेंटेज को क्या दें कि जिसमें नजर भी आए ना वो लिखा हुआ। ठहरे, परसेंटेज को भी हम पीले रंग का ही कर देते हैं, येलो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसके कॉलम को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, बल्कि थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। अच्छा, ये तो हो गए वो टेबल हो गया। अच्छा, अब इसको मैंने अगर वो करना है, सिर्फ बॉर्डर्स लगाने हैं। मैं चाहती हूँ कि बीच में जो ये लाइन है, हम चाहते हैं बीच में जो डार्क डार्क लाइन है ना हो, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर हो। तो हम सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये आउटसाइड बॉर्डर आया। एक्सक्यूज मी, आउटसाइड बॉर्डर आया है। और हम फिर दोबारा पहले हम करेंगे नो बॉर्डर्स। ठीक है, कहीं भी हमने बॉर्डर नहीं लगाना। अब देखें विदाउट बॉर्डर्स हो गया, कि सिर्फ आउटसाइड, कहीं बॉर्डर नहीं है। अब मैं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाऊंगी, आउटसाइड बॉर्डर। अब देखें, अब वो चीज आ गई जो हम चाह रहे थे। ठीक है, बीच में वो जो डार्क डार्क लाइनें खत्म हो गई और सिर्फ साइड पे ये वाली बॉर्डर आ गया। अच्छा, हम नीचे चलते हैं। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने सब्जेक्ट है ना ये वाला, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि ये ब्लू ब्लू जो लिखा हुआ है, ये मैं इधर भी एक टेबल बनाना चाह रही हूँ, इधर। ठीक है, सपोज हम इधर टेबल बनाना चाह रहे हैं, या मैं नीचे नीचे को ड्रैग करके नीचे से टेबल बनाना चाह रही हूँ। फर्ज करें मैं इधर बनाना चाह रही हूँ टेबल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, और ये जो ब्लू है इसको पेंट, फॉर्मेट पेंटर पे मैं करूंगी, और यहाँ पर मैं इसको, ये देखें, ये फॉर्मेट, ये क्या हो गया, इसको पहले हमने क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर करेंगे, और अब यहाँ पर हम इसको, ये देखें ये आ गया। ठीक है, समझ आई आपको? मैंने क्या किया है, मैंने इसको किया है, पहले हम यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, कि मुझे ये चीज बनानी है इधर। ठीक है, पहले मैंने इसको क्लिक किया सब्जेक्ट को, ये देखें, पहले मैं स्टेप्स को मैंने क्लिक किया। अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे गई, और मैंने फर्स्ट करनी यहाँ पे लगाना है, ये देखें लग गया। ठीक है, तो इस तरह हम, और यहाँ पर अब आप, मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देती हूँ। क्या टाइप करें, यहाँ पर टाइप करते हैं एडिटर, ये यहाँ पे टाइप करते हैं एडिटर ही कर देते हैं, ADITOR, एडिटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी आप टाइप करते हैं व्हाटएवर। ठीक, एक तो ये हो गया फॉर्मेट पेंटर का सिस्टम। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आउटसाइड बॉर्डर का भी पता चल गया आपको, फॉर्मेट पेंटर का भी पता चल गया, मैंने परसेंटेज और मार्क्स का भी बता दिया। अब हम एक और काम करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि इधर मैं कोई कॉलम इंसर्ट करना चाह रही हूँ। फर्ज करें कि मैं इधर एक और सब्जेक्ट, या मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के इधर ना मैं एक और कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पर, जिसमें स्टूडेंट्स की रोल नंबर भी हों। ठीक है ना, स्टूडेंट्स के रोल नंबर तो है ही नहीं लिखे हुए। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर रोल नंबर भी हों, तो मैं एक कॉलम इंसर्ट करूंगी। ठीक है,
اس کے لیے میں کیا کروں گی, یہاں پہ میں نے رکھا کہ میں اس کے اور اس کے درمیان میں یہاں پہ میں لانا چاہ رہی ہوں ایف اور جی کے درمیان. ایف اور جی کے درمیان میں لانے کے لیے اگر میں نے ای اور ایف کے درمیان میں نہیں لانا, میں چاہ رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹ جہاں لکھا ہے اس کے آگے آ جائے, اسٹوڈنٹ سے انگلش کے درمیان میں, تو میں یہاں پر کلک کروں گی, اے ادھر یہاں پر, ٹھیک ہے. ادھر ایف پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم کریں گے رائٹ اور یہاں پر کریں گے انسرٹ. اب یہ دیکھیں ایف اور جی کے درمیان میں ایک رول نمبر بن گیا, وہ رول نمبر نہیں, ایک کالم بن گیا, ٹھیک ہے. ویسے کالم جو ہے نا یہ ایف اور بلکہ یہ رول نمبر یہاں پر اگر ہم رول نمبر علی ویسے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں نا, یہاں پہ کرتے ہیں, ٹھہرے اس کو میں ڈیلیٹ کرتی ہوں. اب مجھے یہاں پر نہیں چاہیے, میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. میں اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اس کو سلیکٹ کیا, یہاں پہ کر کے ڈیلیٹ کر دے, یہ جو ڈیلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. مجھے چاہیے ایف اور جی کے درمیان, تو میں جی پہ جو آگے والا ہوتا ہے نا اس پہ کلک کرتے ہیں. ایف والے پہ میں نے کلک کر دیا تھا, ایف والے پہ سوری, ایف پہ نہیں کرتے, جی پہ, کیونکہ مجھے ایف اور جی کے مجھے اسٹوڈنٹس کے آگے نہ میں نے ان کے رول نمبر دکھانے ہیں, اس کے بعد سارے سبجیکٹس ہوں گے. تو میں آگے والے پہ میں کلک کروں گی, ٹھیک ہے جی. آگے والے پہ یہاں پہ جی پہ میں کلک کروں گی اور اب میں رائٹ پریس کروں گی اور میں رائٹ کلک کیا, اس کے بعد یہ ونڈو کھلی, انسرٹ, یہ جی دیکھا, اب یہ اسٹوڈنٹس کے آگے آ گیا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم لکھیں گے رول نمبر, ROLL, رول نمبر, ٹھیک ہے. رول نمبر یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی, بچوں کے کیا رول نمبر ہے. ایک کا نام ہے, ایک کا ہے 12, ایک کا ہے جی 13, ایک کا ہے 18, ٹھیک ہے. میں نے اس طرح کی سیکوینس میں لکھا. اب اس کو جب میں ڈریگ کروں گی تو کمپیوٹر جو ہے نا اس کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اسی سیکوینس میں 12, 13 اور پھر 18 یعنی کہ 5 کا پھر میں نے ڈفرنس دینا ہے. 12 کے بعد 13 ایک اور پھر 5 ڈیجٹس کا ڈفرنس. اب وہ ایسی کرے گا, دیکھیے گا, یہ دیکھیں. اب اس نے کیا 20, 30, اس کے بعد اس نے 5 کا ڈفرنس دیا, 20.33, 23.33 پہ 26, یعنی کہ اس نے اس کے بعد اس کے کیا کہتے ہیں 20 کے بعد 12 کے بعد اسے 13, تو اس کے بعد اس نے 20 کے بعد یعنی کہ سمجھ لے گا 21, 21 اور 23 پھر 26 پھر 29 پھر 32, 29 کے بعد 29, 30, 31, 32, تین کا ڈفرنس دیا. پھر اس نے پھر 35 کے بعد 36, 37, 38, اسے تین کا ڈفرنس دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہم رول نمبر کو لکھنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا. اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ فارمولا لگا کے اس کو ہم نہیں کرتے, اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. فارمولے سے رول نمبر نہیں لگیں گے, اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور رول نمبر ہم ویسے ہی لکھ لیتے ہیں. ہم کیا کریں, رول نمبر ایسے لکھ لیتے ہیں. تو اس کا ہے 19, اس کا ہے 20, اس کا ہے 21, اس کا 22, ٹھیک ہے. اور یہاں سے کر کے اس کو ہم یہاں تک ہم لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آ جائے گا 23, 21, 20, 23 اور یہ ایسے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا رول نمبر. اچھا, رول نمبر کا بھی ہو گیا مسئلہ حل, مطلب کہ میں نے آپ کو کالم بھی انسرٹ کرنا بتا دیا. اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ رو کیسے ہم انسرٹ کریں گے. کالم کا تو ہو گیا, اب ہم رو انسرٹ کرنے لگے ہیں. اسی ٹیبل پہ میں رو انسرٹ کروں گی. فرض کریں کہ مجھے مہین اور عظمیٰ کے درمیان میں ایک کالم میں رو انسرٹ کرنا چاہ رہی ہوں. تو مہین اور عظمیٰ کے درمیان, تو میں عظمیٰ کے اوپر جو بعد میں ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گی, اس کی رو پہ جو عظمیٰ کا ہے. مہین اور عظمیٰ کے درمیان کرنا ہے نا, تو میں عظمیٰ پہ کلک کروں گی. اور پہلے میں اس کو ایسے کرسر لے کر آئی, اس کے اوپر ایرو کا نشان آ گیا نا. اب میں اس کے اوپر کروں گی رائٹ کلک اور انسرٹ. یہ دیکھیں مہین اور عظمیٰ کے درمیان میں ایک رو بن گئی. میں نے مہین اور عظمیٰ کے درمیان میں بنانی تھی نا رو, ہم نے بنانی تھی, تو میں نے عظمیٰ کو کے اس پہ میں نے سلیکٹ کیا, میں نے مہین کے اس پہ سلیکٹ نہیں کیا.
अब फर्ज करें कि मुझे एक और रो चाहिए, एक और रो इसके आगे चाहिए, तो मैं उज़मा को मजीद सिलेक्ट करूंगी, इसको हम फिर दोबारा उज़मा को क्यों एरो, जो उज़मा वाली रो है उसको पहले एरो रखा, राइट क्लिक किया, इंसर्ट, देखें जी, फिर अब दो रो बन गई। अब मुझे उज़मा के ही उस पे मैं रखूंगी और मैं एक और रो बनाना चाह रही हूँ, राइट क्लिक किया, इंसर्ट, एक और रो बन गई। अब मैं फिर दोबारा उज़मा के ही उस पे रखूंगी, राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट, एक और रो बन गई। अभी भी मैं उज़मा के उस पे ही रखूंगी, उज़मा वाली लेन पे राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट। अब ये देखें, एक दो तीन चार पांच हो गई रोज। अब हमें ये देखें कितना बड़ा गैप आ गया, ठीक है। अगर तो मैंने स्टूडेंट्स के अंदर ऐड करने हैं तब तो मैं ऐड करूंगी, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो क्या करना चाहिए, इसको डिलीट कर देना चाहिए ना रोज को। अब डिलीट करने का क्या तरीका है, डिलीट करने का क्या तरीका है, डिलीट करने का देखें, रोज सिर्फ यहाँ पे डिलीट हुई है, इसके आगे वही कंटिन्यू है रो। इसके आगे देखें, अगर टेबल पे हम देखा जाए, ये देखें रो कंटिन्यू है, आगे से कुछ भी नहीं हुआ, आगे इनकी वैसी ही चलता चला जा रहा है। हमारा वो मैथमेटिक्स वाला तो उधर रह गया, चले खैर। ये एक दो तीन चार पांच, एक मिनट, हमने क्या किया, अच्छा पहले मैं इसको कर लूं फिर उसको भी देख लेते हैं। अच्छा देखो, इसको मैंने डिलीट करना है ना, तो मैं इसको पहले हम क्या करेंगे, यहां से ठहरे, ये इसको मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगी पूरे को। ओहो, एक तो मैंने माउस ऑन नहीं किया हुआ, वो इसलिए मसला हो रहा है। कुछ बातें ना मैं आपको बताऊं, माउस मैंने कनेक्ट नहीं किया लैपटॉप से, मैं माउस कनेक्ट करती हूँ, कुछ चीजें जो हैं वो कीबोर्ड के माउस से हो जाती है, जो कीबोर्ड का होता है, और लैपटॉप का कुछ होता है जो आपका एक्सटर्नल माउस होता है उससे होती है। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ, डिलीट, ओहो, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक हो जाए, ऐसे राइट क्लिक किया है और ऐसे डिलीट, डिलीट एंटायर रो पे हम क्लिक करेंगे और ये जी डिलीट, ठीक है नहीं, ऐसे डिलीट हो गया। राइट क्लिक मतलब सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया और उससे करके फिर हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह जो है वो रोज भी सारी डिलीट हो गई। अच्छा एक और बात, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये देखें जब मैंने ये टेबल की तरफ सिर्फ गई, तो ये देखें मैथमेटिक्स हमारा ये बेचारा इधर रह गया, जिसको हमने मिस कर दिया। अब मैंने इसको, इस मैथमेटिक्स वाले उसको मैंने इधर लेकर आना है, परसेंटेज इधर लगानी, इसका मतलब है कि हमने परसेंटेज जो है वो हमने गलत लगाई, निकाली है। ये देखें जी, हमने परसेंटेज निकाली, ये तो मार्क्स है ना, ये परसेंटेज है, हाँ देखें, जब 5 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, और हमने क्या लगाया था नीचे टोटल 600, 5 सब्जेक्ट का 600 तो नहीं होता ना, वो तो 500 होगा। तो हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स को इसको और ऐड करना है, मैथमेटिक्स वाले को फिर परसेंटेज हमने निकालनी होगी, तो वो अलग परसेंटेज निकलेगी, और वो मैथमेटिक्स का जो है वो ये होगा। इसको हम यहाँ से करते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं इधर, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे मैं लगाना चाह रही हूँ, इधर कहाँ लगाए, इधर लगाती हूँ, कंट्रोल V। ओहो, तो हो पहले मुझे जो है वो इसका वो बनाना होगा, क्या कहते हैं, तो हम बनाना ही मैं भूल ही गई, इसका बनाने में इंसर्ट करना है, हमने इंसर्ट करना है पहले कॉलम, कॉलम ये इंसर्ट हुआ, LMNO, और अब हम यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी परसेंटेज, परसेंटेज हम वो परसेंटेज नहीं, मैथमेटिक्स, MMAT, मैथमेटिक्स,
कंट्रोल सी सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल सी किया, और अब हम यहाँ पर हम इसको कंट्रोल वी करते हैं। ये देखें जी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया तो मैथमेटिक्स का इधर आ गया। अब ये टोटल मार्क्स भी इसके चेंज होंगे क्योंकि मैथमेटिक्स ऐड हो गया, और परसेंटेज भी चेंज होगी, ठीक है। तो इसको चले जी, हम इसको डिलीट करते हैं, मार्क्स को भी डिलीट करते हैं और परसेंटेज को भी हम डिलीट करते हैं, क्योंकि जाहिर है परसेंटेज भाई 600 ये डिलीट हो गया। अब हम मार्क्स निकालेंगे। मार्क्स का क्या पहले इज इक्वल टू, मार्क्स का क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू, हम लिखेंगे SUM सम शिफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट इंग्लिश प्लस ओहो शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर। ये आ गए जी मार्क्स, ठीक है। अब इसी मार्क्स को हम ड्रैग करेंगे नीचे, तो ये फार्मूला लगा है, सबके मार्क्स उसने निकाल दिए फार्मूले के तहत। इसी तरह हम परसेंटेज निकाल लेंगे, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने हैं, इसके टोटल मार्क्स हैं जी, ये हैं टोटल मार्क्स अली के टोटल मार्क्स हैं ये डिवाइड करेंगे हम 600 से, क्योंकि 6 है ना पूरे सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6, 100 मार्क्स का सारा 6 है, 600, ठीक है। और शिफ्ट स्टैरिक यानी कि मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और अब हम एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गई 80%, अली की है 80%। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया और अब हम नीचे ड्रैग करेंगे, ये आ गई जी परसेंटेज सबकी, ठीक है। तो इस तरह हमने नहीं, हमने परसेंट मार्क्स भी निकाल लिए, परसेंटेज भी निकाल ली। मैंने मैथमेटिक्स के पेपर्स ये थे 2016 में, जिसमें मैंने एडिशनल मैथमेटिक्स की डिग्री ली, फिर मुझे मिली 2016 के अप्रैल में। 2 पेपर्स थे मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि मैंने 83% A+ मेरा ग्रेड आया, मेरे मार्क्स आए। और जब इंटरनेट पे मेरा रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें A+ लिखा हुआ था और 83%, आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं, आप सोच ही सकते कि मैं कितना, मुझे मतलब कि मेरी मेहनत रंग लाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे मैथमेटिक्स भी आता है, और लेकिन मैं क्लास 12 तक पढ़ा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आगे नहीं पढ़ा सकती बच्चों को, मतलब 1 to 12 क्लास। तो इंशाल्लाह ताला उसके भी मैं, देखें अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और इतनी मुझे अल्लाह ने मौका दिया और सलाहियत, तो खैर है मैथमेटिक्स की, आगे अल्लाह ही राहें निकालता है और मौके निकालता है। तो इंशाल्लाह ताला उसके भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने का भी मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी जूम पर, तो इंशाल्लाह ताला वो भी पढ़ाऊंगी। अच्छा, ये आपको मैंने इतना बता दिया, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें मैं इससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज।